ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಕ್ರಿಸ್ತೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಈ ಸಬ್ಬತ್ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ತಿರುಗಿ ಆತನ ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವಂತ ಕೃಪೆ ಆತ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದ್ದೀರಿ, ದೇವರ ಕೃಪಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और ये विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग सुरक्षित हैं अपने अपने घरों में, अपने जगहों में, अपने स्थानों में। और हम जानते हैं कि बहुत सारे लोगों का कामकाज जो शुरुआत हो चुका है, आना जाना बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इस सभी के बीच में प्रभु की उपस्थिति आपके साथ में रहे, प्रभु की सुरक्षा आपके साथ में बना रहे। और हम दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि बहुत जल्दी जो है हम प्रभु के भवन में मुलाकात करें. ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ನಾವು ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತದ್ದು ಕೃಪೆ ಕರ್ತನ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿರಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಗೋ ಟು ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ದೈವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಆಯಂ ಸಭಿ ಲೋಗ್ अपने सरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे. ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆ ದಾನಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಕರ್ತನಾದ ಪರಮ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಇಂದು ಶುಭ ದಿನ ಕರ್ತನೆ, ಒಳ್ಳೆ ದಿನ. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದಂತ ನಾವುಗಳು ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತದ್ದು ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದಂತ ಸಮಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ, ಅತಿ ಘೋರವಾದಂತ ಕಷ್ಟ, ಸಂಕಟ, ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು, ದುಃಖದ ದಿನಗಳನ್ನು, ಭಯದಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂತ ಸಮಯದಿಂದ ನಾವು ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೃಪೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಕು ಎಂಬ ಒಂದು ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಡುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿ, ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಹಾಯ ಎಲ್ಲಾ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಿ. ನಿನಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ನಿನ್ನ ಜನರ ಮೇಲೆ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಕರ್ತನೆ. ಅಪ ಮತ್ತು ಘೋರ ವ್ಯಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಗಿ ಕರ್ತನೆ, ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುವಂತ ಅನೇಕರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನೀನು ತುಂಬಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬಿ ನಾವು ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯುವು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆವು, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆವು, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆವು ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೆವು. ನೀನು ನಮಗೆ ಸರ್ವಸ್ವನಾಗಿದೆ ಕರ್ತನೆ. ನೀನೆ ನಮಗೆ ಆಧಾರನಾಗಿದ್ದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನೆ ನಮಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದ್ದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನೆ ನಮಗೆ ಬಲವು, ದುರ್ಗವು, ಕೋಟೆ, ಗುರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವೇ, ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿರುವಂತ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮ್ಮನ್ನು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮನೆಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ತಿರುಗಿ ಈ ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ದಾಸನಾದಂತ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರೆದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲವೂ ನೀನಾಗಿದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ. ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಬಾಯಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀನು ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. ಈ ದಿವಸ ಓದಿರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳು ಲೂಕನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 25ನೇ ವಚನದಿಂದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು 30ನೇ ವಚನದ ಭಾಗದಿಂದ ನಾವು ಓದಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ವರ್ಸ್ 25 through 37 लूका रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय के 25वें पद से लेकर 37वें पद तक जो है एक ऐसी घटना को देखने को मिलता है. और मैं उम्मीद करता हूं when I was thinking to preach on this Sunday, ಈ ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಿಮ್ಮವರೆಗೆ ತರುವಂತ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ದೇವರು ಕೊಡುವಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ರೀಕಲೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅನೇಕ ಜನರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಜನರು ದೈವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. इस वचन के द्वारा बहुत सारे पासबान जो है, क्योंकि मैं भी बहुत सारे सेवकों के संदेश को सुनते रहता हूं, एंड इट हैपेंड दैट आई वाज एबल टू हियर. मैं कुछ सेवकों के द्वारा इन संदेशों को सुन पा रहा था, जहां पर जो है एक अच्छे सामरी के बारे में वर्णन किया गया है. ಯೇಸು ಒಬ್ಬ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳ ಸಮಾರ್ಯದವನ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ पैराबल अबाउट दी गुड सैमरिटन. बहुत ही अच्छा उदाहरण, बहुत ही अच्छा घटना, बहुत ही अच्छा संदर्भ के आधार पर जो है प्रभु यीशु मसीह कुछ बातों को जो है उस व्यक्ति को कह रहा है, जो व्यक्ति एक सवाल लेकर आता है. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕನು ಬಂದು ಯೇಸುವಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ನಾನು ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯನಾಗುವಂತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? There is a question, what shall I do to inherit the kingdom of God? Inherit the eternal life. मैं अनंत काल के जीवन को पाने के लिए मैं क्या करूं?
और पूरे व्यवस्था में, पूरे नए नियम के सुसमाचार में बहुत से बार हमें देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह बारंबार कहते हैं कि सारे प्रतिज्ञाओं को, सारे आज्ञाओं का तुम पालन करना, ಎಲ್ಲ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಆಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲಿ ಈತನು ತಿಳಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತಹ ಆಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ದೇವರಾಗಿರುವ ಕರ್ತನನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣದಿಂದಲೂ, ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ, ಪೂರ್ಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೂ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಮೊದಲನೇ ಆಜ್ಞೆ. ಎರಡನೇ ಆಜ್ಞೆ, ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನನ್ನು ನಿನ್ನಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. बहुत सारे आज्ञाएं हैं और उन आज्ञाओं को जो समाप्त किया प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और उसके आधार पर यह स्वयं भी कहता है कि तो अपने पिता परमेश्वर से पूरे प्राण, बुद्धि, शक्ति से तू प्रेम करना है. और दूसरी आज्ञा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನನ್ನು ನಿನ್ನಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ, now he wanted to prove himself more righteous, अपने आप को शायद वो ज्यादा धर्मी दिखाना चाहता था, या फिर अपने आप को कुछ कारणों में, कुछ चीजों में प्रूव करना चाहता था. इसलिए शायद वो कह रहा है कि अब तू मुझे बता प्रभु यीशु मसीह कि मेरा पड़ोसी कौन है. The question for this morning on the basis of this passage, who is my neighbor? And to understand about the person who is your neighbor, Jesus gives a best example. एक पड़ोसी के बारे में, कौन है मेरा पड़ोसी, उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह जो है एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत जो है यहाँ पर वो दिखाना चाहता है या फिर बताता है. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲೇನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುವಾಗ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಯೆರಿಕೋಗೆ ಘಟ್ಟ ಇಳಿದು ಹೋಗುವಾಗ, ಆವಾಗ ಕಳ್ಳರು, ಸುಲುಕೊಳ್ಳುವವರು ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿ ಗಾಯವಾಗುವಷ್ಟು ಹೊಡೆದು ಅವನಿಗೆ ಅರೆಜೀವ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು 30ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. एक व्यक्ति जो है यरूशलेम से यरीको की तरफ जाते समय में, आई टेल यू दिस इज द ब्यूटीफुल पिक्चर मैं बताना चाहूंगा कि प्रभु के अनुग्रह से जब मैं रिसेंटली जब इजराइल गया था, और जब हम भी यरूशलेम से लेकर यरीको की तरफ हम प्रवेश कर रहे थे, फिर जा रहे थे उस शहर के तरफ, देयर वाज सिटी कॉल्ड सामरिया, एक शहर बीच में आता है, और उस जगह से हम लोग गुजरते समय में पहाड़ों से भरा है, फुल ऑफ हिल्स, फुल ऑफ माउंटेन्स, ಎಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕಂಡು ನನಗೆ ಈ ದೃಶ್ಯ ನೆನಪು ಬರುವಂತದಾಗಿದೆ. ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ಕಳ್ಳರು, ಸುಲುಕೊಳ್ಳುವರು, डेफिनेटली बिकॉज वो जगह ऐसा है कि कहीं पर भी कोई भी छुपकर किसी के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं. ऐसे हालात में जो है कुछ लोग आकर एक व्यक्ति के ऊपर अटैक करते हैं, उसे मारते हैं, उसका पैसा छीनते हैं, उसे अधमुआ छोड़कर चले जाते हैं. अब प्रभु यीशु मसीह आगे कहता है कि एक याजक वहां से गुजरता है और उसे देखता है, और देखकर अपना मुंह फेर कर निकल जाता है. ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕನು ಬರುತ್ತಾನೆ, ಅವನನ್ನು ಕಂಡು ವಾರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಲೇವಿಯನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಕೂಡ ಕಂಡು ವಾರಿಯಾಗಿ ಹೋಗುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. याजक वहां से गुजरा, देखकर अनदेखा किया, चला गया. लेवी वहां से गुजरा, लेवी भी देखा, उसके हालात को देखा, देखकर भी अनदेखा किया और वहां से गुजर गया. लेकिन सामरी व्यक्ति है, एक सामरी व्यक्ति है, जब वो आया, उसके हालात को देखा, उसके पास वो गया, उसे उठाया, उसे मरहम पट्टी किया, उसे जाकर जो है एक जगह पर रखा और उसका ट्रीटमेंट कराया, और उसके बाद जो है वो वहां से चल दिया करके हम लोग देखते. ಒಬ್ಬ ಸಮಾರ್ಯದವನು ಬಂದು ಅವನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಂಡು ಕನಿಕರಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಗಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು, ದ್ರಾಕ್ಷರಸವನ್ನು ಹೊಯ್ದು ತನ್ನ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಹಣ ಕಾಸುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋದನು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಬೋಧಕನಿಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಆ ಒಂದು ಧರ್ಮೋಪದೇಶನಿಗೆ ಕೇಳುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಯಾವನು ಕಳ್ಳರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದವನಿಗೆ ನೆರೆಯವನಾದನೆಂದು ನಿನಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ ಹೇಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುವಾಗ ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕನು ಅವನಿಗೆ ದಯೆ ತೋರಿಸಿದವನೇ ಅಂದನು. ಆಗ ಯೇಸುವನಿಗೆ, ಹೋಗು, ನೀನು ಅದರಂತೆ ಮಾಡು. प्रभु यीशु मसीह से सवाल करता है कि इसमें से कौन है जिसने उस व्यक्ति के ऊपर दया दिखाई, फिर ये कौन है जो उसके प्रति पड़ोसी ठहरता है? वही व्यक्ति जिसने उसके प्रति दया दिखाया. अब प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि जा, तू भी उसी की तरह कर, तब तू भी अपने पड़ोसी से प्रेम कर सकता है. प्रेज द लॉर्ड.
ये छोटा सा दृश्य है, सालों से हम लोग सुनते आ रहे हैं, और इतने सालों के बीच में सुनने के बावजूद भी आज किसी के प्रति दया दिखाना, करुणा दिखाना हमारे जिंदगी में कितना मायने रखता है, इसे समझना बहुत ही जरूरी है। ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ दया ತೋರಿಸುವಂತದ್ದು, करुणे ತೋರಿಸುವಂತದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ। इन 3 लोगों के बारे में हम लोग सोचे तो मैं बताना चाहूंगा। याजक वो व्यक्ति है जो धर्म का गुरु है। ಯಾರು? ಯಾಜಕನು ಧರ್ಮದ ಗುರುವಾಗಿದ್ದಾನೆ। ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ ನಿಯಮ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ। सारे रिचुअल्स को टेंपल में वो अनुसरण करता है, वो भेंट को स्वीकार करता है, वो सैक्रिफाइसेस को लेकर ऑफर करता है। ಯಾಜಕನ ಕಾರ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಏನುಂಟು ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವಂತದ್ದು ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕನ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೀಸ್ಹುಡ್, ಯಾಜಕನ ಮನೆತನದವರು, ಯಾಜಕನ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ। ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ पर्सन हैज सम काइंड ऑफ ऑनर फॉर गॉड। एक याजक परमेश्वर के प्रति उसका ऑनर है, परमेश्वर के प्रति उसको भक्ति है, परमेश्वर के प्रति आराधना करना, परमेश्वर को भेंट सौंपना, ये याजक के अंदर का गुण है, स्वभाव है। लेवी के बारे में जब हम आते हैं, दूसरा लेवी कौन है? लेवी एक इज़राइल के परिवार से, ट्राइब ऑफ इज़राइल से जुड़ा हुआ, आरोन के वंश से आया हुआ लेवी हम लोग कहते हैं। और इनका भी कहीं ना कहीं धार्मिक प्रथाओं को, धार्मिक कार्यों को करने का उनका तौर तरीका है। ಲೇವಿಯನು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಅವರ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ। ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಡ್ ದಟ್ Levites, they used to play music in the temple of God. ये लेवी जो है परमेश्वर के मंदिर में खड़े होकर उसके लिए वाद्यों को या फिर इंस्ट्रूमेंट को बजाना, गीतों को गाना उनके एक सेवकाई में होता था। एंड एट द सेम टाइम पॉलिटिकली भी वो बहुत सारे जिम्मेदारियों को निभाते थे। ಒಬ್ಬ ಲೇವಿಯನ ಕೆಲಸ। समार्यदवनु यारो? अब सामारी व्यक्ति के बारे में हम कहें तो यहूदियों के नजर में वो बहुत ही निचले जात का है, निचला परिवार का है। आपको स्पेसिफाई कर दूं, सामरी वो लोग हैं जो एफ्राइम और मनस्से परिवार से जुड़े हैं, जो ಯೂಸುಫ್ के संतान कहलाते हैं। ಎಫ್ರಾइम ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸೆ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಂತವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಅಂಡ್ ದೇ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾಲೋ ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಲಾ, ದೇ ಟು ಫಾಲೋ ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಲಾ। ಅವರು ಥೋರಾ, ಈ ಲಾ, ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತವರು। ಆದ್ರೆ ಯಹೂದ್ಯರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ समार्यदವರು ಬಹಳ ಕೀಳಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ। अब इन तीनों का औहदा हम लोग समझते हैं, तीनों का लेवल को हम लोग समझ सकते हैं। एक याजक है, एक लेवी है और एक सामरी व्यक्ति है। ಯಾಜಕನಿದ್ದಾನೆ, ಲೇವಿಯನಿದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಸಮಾರ್ಯದವನಿದ್ದಾನೆ। ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವನು, ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದವನು ಆ ಒಬ್ಬ ಸಮಾರ್ಯದವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ। टुडे इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन, आज के इस बुरे हालात के बीच में मेरा पड़ोसी कौन है? वो पड़ोसी नॉट एग्जैक्टली मेरे दरवाजे के बगल का दरवाजे में जो रहते हैं अंदर, वो एक ही नहीं है। डेफिनेटली वो पड़ोसी हैं, लेकिन उसके साथ में हर एक व्यक्ति जो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके कलीसिया के लोग हो सकते हैं, आपके परिवार का जन हो सकता है, या फिर उन सबको अलग रखते हुए आज के इस बुरे हालात दौर में जो हम लोग गुजर रहे हैं ना, एवरीवन हु इज गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट सिचुएशन, जो बीमार से गुजर रहे हैं, जो तकलीफ से गुजर रहे हैं, जो बहुत बड़ी बुरी महामारी से गुजर रहे हैं, तंगी से गुजर रहे हैं, जिनके पास में बहुत सारी चीजों की कमी घटी है, जिनके पास में कोई जाने वाला नहीं है, जिनको पूछने वाला कोई नहीं है, जिनको मदद करने वाला कोई नहीं है, जिनकी आंसुओं को पहुंचने वाला कोई नहीं है। हैव यू रियली थॉट ऑफ एनी वन नेबर? क्या उनमें से आपकी दृष्टि में आए हुए किसी व्यक्ति को आपने स्मरण किया कि क्या वो मेरा पड़ोसी है, और इस पड़ोसी के प्रति मेरा फर्ज क्या बनता है, मेरा कर्तव्य क्या है? इसका सवाल करना बहुत ही जरूरी है। मैं बार बार इन दिनों में बताया हूं और मुझे बहुत ही अचंभा होता है लोगों के हालात को देखकर, बिकॉज आई ट्राई टू कीप माई आईज एंड ईयर्स ओपन। मैं अपनी दृष्टि को बड़ा करके देखना चाहता हूं कि सभी लोग अपने लिए फिक्र कर रहे हैं। इट्स नॉट हर्टिंग बट इट इज फैक्ट। मैंने पिछले बार भी बताया, सभी लोग अपने लिए भोजन इकट्ठा कर रहे हैं, सभी लोग अपने लिए राशन इकट्ठा कर रहे हैं, सभी लोग वो दवाइयों का जो एग्जांपल दे वो अपने लिए दवाई को इकट्ठा कर रहे हैं।
दे आर नॉट बॉदर्ड फॉर अदर पीपल, दूसरों की फिक्र नहीं कर रहे हैं, दूसरों की चिंता नहीं कर रहे हैं। अभी सुनिएगा ध्यान से, इस वचन के आधार पर जो है हमने तो जान लिया कि सामरी व्यक्ति ने तो बहुत ही भला काम किया, ಒಬ್ಬ ಸಮಾರ್ಯದವನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ, ಒಳ್ಳೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ, ಆ ಒಂದು ಗಾಯ ಹೊಂದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ. But on the basis of this, I would encourage you all to do these three important things. आज ये तीन चीजों को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह सिखा रहा है. अगर इन चीजों को करेंगे ना, तो डेफिनेटली हम परमेश्वर के इस आज्ञा को पूरा कर रहे हैं. ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಂಕೋಚ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕರ್ತನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. The first thing, love those who are in need, care for those who are in need, have mercy upon those who are in need. ಅಗತ್ಯದಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ನೋಡಿ ಕರುಣಿಸಿರಿ. जो जरूरतमंद लोग हैं उनके ऊपर अपनी करुणा को दिखाओ, अपनी दया को दिखाओ. और आज पूरी दुनिया बहुत बड़ी जरूरत में है, बहुत बड़े नीड में है. पीपल आर इन ग्रेट नीड, एवरी काइंड ऑफ सपोर्ट पीपल आर इन नीड. बहुत बड़े सपोर्ट की उन्हें जरूरत है, मॉरल सपोर्ट की जरूरत है, एथिकल सपोर्ट की जरूरत है, फाइनेंशियल की जरूरत है, एनकरेजमेंट की जरूरत है. पीपल आर इन नीड. हमारी फिक्र कैसे हो गई पता है? हम सुरक्षित हैं, हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, हम अपने घर के अंदर हैं, हम अपने एरिया में सिक्योर्ड है. मेरा एरिया ऑरेंज जोन में है, ग्रीन जोन में है, हमें किसी का प्रॉब्लम नहीं है. ये सोच सोच के जो 3 महीने निकले ना भाई बहन, इफ यू हैव नॉट बॉदर्ड फॉर एनीवन दिस डेज, देन यू नीड टू हैव अ क्वेश्चन मार्क बिफोर यू. ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರನು ಚಿಂತಿಸಿಲ್ವಾ? ನೀನು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಲ್ವಾ? ನೀನು ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ನೀನು ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. यू मस्ट आस्क योर क्वेश्चन. आई वांट टू ब्रिंग सम स्टैटिस्टिक्स मैं आपके सामने लाना चाहूंगा. मुझे जुलाई महीने का नहीं मिल रहा था, लेकिन मई और जून से निकाला. जो ये संख्या परफेक्ट नहीं हो सकता है क्योंकि ये संख्या बढ़ भी गई होगी. मैं महाराष्ट्र और भारत देश के हालात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा. आज लोगों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, जो झोपड़पट्टियों में है, गरीब स्थानों में है, बहुत सारे सोशल वर्कर्स को मैंने अपनी आंखों से देखा है, फिर कानों से सुना उनके बारे में कि उनको राशन बांटने के लिए निकल चुके हैं. बहुत सी पॉलिटिकल लीडर्स को मैं मुंबई शहर में उनको अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं वो दे वांटेड टू, ऑफ कोर्स दे वांट टू डू सम सर्विस, दे मस्ट हैव रेंडर्ड सम सर्विस. कुछ ना कुछ उन्होंने काम किया होगा. ಏನಾದ್ರೂ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅನ್ನಪಾನಗಳನ್ನು ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಈ ರೋಗ हरडिಕೊಂಡಿತು. दूसरों को मदद करने गए, दूसरों के प्रति दया दिखाने गए, दूसरों के घर तक राशन पहुंचाने के लिए गए, दूसरों के इलाके में, एरिया में खड़े होकर लोगों को बहुत सारी चीजें बांटते घूमे स्टार्टिंग के सारे अप्रैल मई के महीने में. और जितना ज्यादा सोशल वर्क किए ना, वो सोशल वर्क करते करते लोगों से मिलते मिलते खुद बीमार पड़ गए और बीमार होकर कोविड-19 से झुलसने लग गए. थिंक ऑफ दोस डॉक्टर्स एंड सिस्टर्स एंड स्टाफ्स. और स्टैटिस्टिक्स ये बताता है कि पूरे भारत देश में 1000 से भी ज्यादा जो है मेडिकल डिपार्टमेंट में रहने वाले स्टाफ जो है ये कोविड-19 से झुलस गए. कितने ऐसे सिस्टर्स के बारे में मैं जानता हूं जो हमारे कलीसियाओं से जुड़े हैं, जो इस कोविड-19 के वार्ड में जाकर उन पेशेंट्स के प्रति अपने कंसर्न को दिखाते हुए उनकी सेवा की, उनके बीच में वो लड़े, उनके प्रति उन्होंने अपनी ड्यूटी को निभाया. एंड आई वुड से स्टैटिस्टिक्स बताता है जून महीने में 70 डॉक्टर्स जो है कोविड-19 से झुलस कर हमारे भारत देश में मर गए हैं. 70 डॉक्टर्स डाइड इन आवर कंट्री. And let me say, more than 2000 healthcare workers tested positive. 2000 से भी healthcare जो workers है ना, उन्हें कोविड-19 से, ये बीमारी से वो झुलस गए या फिर उन्हें कोविड-19 पॉजिटिव हुआ करके. महाराष्ट्र में 4000 से भी ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस कर्मियां जो है, जून 21 के अनुसार है, 4000 से भी ज्यादा लोग जो है कोविड-19 का शिकार हो गए. Why they wanted to render this service? Why they had come to the field? ಯಾಕೆ ಅವರು ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತುಂಟಾ? Not because they are earning money. Let me be very clear. I just want to appreciate all those. मैं उनको सैल्यूट करना चाहूंगा.
उन सारे महा व्यक्तियों के लिए, नायकों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, स्टाफ्स के लिए, जो इतने बड़े घोर मौत के हालात के बीच में, भय के बीच में खड़े रहकर जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं, जो उस बीमारी से सामना कर रहे हैं, उन तक पहुंच रहे हैं, उन्हें अपने प्यार को दिखा रहे हैं, करुणा को दिखा रहे हैं, रिस्किंग देयर ओन लाइफ्स, अपने लाइफ को रिस्क में रखते हुए। रिसेंट बताता है कि पूरे भारत देश में 50 से भी ज्यादा पुलिस कर्मियां मर गए, 70 से भी ज्यादा डॉक्टर्स लोग मर गए, दूसरों की सेवा करते करते, दूसरों के प्रति अपनी दया करुणा को दिखाते दिखाते। आज वो व्यक्ति जो अधमुआ गिरा था ना, सुनिएगा ध्यान से, हाउ यू मस्ट हैव रिसीव्ड सम ऑफ द वीडियोस, ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಬಂದಿರಬಹುದು, ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇಂದ ನರಳಾಡುತ್ತಾ ಶ್ವಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, सांस लेने तकलीफ नहीं हो रहे, वैसे लोगों का वीडियो कुछ लोगों ने बनाया, और वो कितना सही है गलत है मैं नहीं जानता, लेकिन जो मेरे नजर के सामने आया मैं बताना चाहता हूं। एंड इट्स मस्ट हैव हैपेंड, देयर वर पेशेंट्स हु सफर्ड लाइक एनीथिंग, एंड देयर वर इन द सीन, कुछ ऐसे हालात भी थे कि कोई भी उनके पास नहीं गया, कोई उनको छुआ नहीं, कोई उनको मदद नहीं किया, कोई उनके प्रति गए नहीं। क्यों? उन्हें लगा कि हम चले जाएंगे तो हम भी मर जाएंगे। आज कोई भी अपने लाइफ को रिस्क में नहीं डालना चाहते हैं। वी प्रेज गॉड, इसलिए मैं कहता हूं ना, इफ यू डोंट गेट इन टू द फील्ड, अगर आप फील्ड में उतर नहीं सकते हो, तो जो लोग फील्ड में उतरे हैं उन तक आपकी मदद को, आपकी सहायता को पहुंचाना बहुत जरूरी है। ये सामरी व्यक्ति को ये भी लगता होगा कि अगर मैं जाऊं, मैं उसे छूऊं, मैं मदद करने जाऊं तो मुझे भी शायद कोई आके अटैक करेंगे, मुझे भी कोई मार सकते हैं, मुझे भी अधमुआ यहां पर गिरा सकते हैं। उसने अपने बारे में फिक्र नहीं किया, उसने इतना सोचा, मेरे सामने ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನರಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಾಯುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮೈಯೆಲ್ಲ ರಕ್ತವಾಗಿದೆ, ನಾನು ಇವನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ, ಛತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡರಿ। ಈ ದಿವಸ ದೇವರು ಏನ್ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತುಂಟ? ನಿಮ್ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೀರಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಕೀಪ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್। ಸಬ್ ಕುछ धन दौलत पैसा जायदाद, you keep it whatever you want, but when you look at this today's situation, आज बहुत सारे लोग, दुख की बात है, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि हम लोगों को कोई मदद नहीं किया, या हमारे तो कोई मदद नहीं आया, हमको किसी ने राशन नहीं बांटा, हमारे खुद के अपनों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। प्लीज ओपन अप योर आइज, गॉड इज सर्चिंग फॉर गुड सामरिटन। परमेश्वर जो है भले अच्छे करुणा से भरा हुआ सामरी व्यक्ति को ढूंढ रहा है, जो हमसे बन पाता है वो करने के लिए। इफ वी हैव द लव फॉर गॉड, वी विल डू समथिंग फॉर गॉड्स पीपल। परमेश्वर के प्रति अगर हमारा प्यार होगा तो सच में हम परमेश्वर के लोगों के लिए कुछ करेंगे। दुख की बात यह है कि आज जो है लोग जरूरतमंद लोगों को देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। ಅಗತ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತವರನ್ನು ನೋಡಿ ಕೂಡ ನೋಡಲಾರದೆ ವಾರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವು ಜನ ಕಿವಿ ಮುಚ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ना। इट्स वेरी सैड कि कुछ लोगों को तो अपना पेट भर रहा है, लेकिन दूसरों का पेट भरा या ना भरा, दूसरों के घर में राशन है या नहीं है, इसका फिक्र शायद ही बहुत कम लोगों ने किया। लेकिन मैं सैल्यूट करूंगा, धन्यवाद दूंगा, प्रभु की स्तुति करूंगा आप में से उन लोगों के जीवन के लिए जिन्होंने सच में अपना हाथ बढ़ाया और जरूरतमंद लोगों के बारे में फिक्र किया, उनको मदद किया, उन तक गए, उन तक मदद को पहुंचाएं। जो कुछ भी आपसे बन पाया आपने किया, तो परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। सेकेंडली, गॉड वांट्स टू एनकरेज यू that until and unless ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸದ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲಾರೆವು। जब तक हम एक दूसरे को प्यार नहीं करेंगे, हम परमेश्वर पिता से प्यार नहीं कर सकते हैं। ये अपने जहन, माइंड में, ब्रेन में लिख लो, समझ जाओ। ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲಾರೆವೋ, ಪ್ರೀತಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಲಾರೆವು। यू मे हैव सो मेनी थिंग्स टू से, मैं बहुत कुछ कर रहा हूं, मैं बहुत कुछ लिख रहा हूं, मैं बहुत कुछ प्रीच कर रहा हूं, मैं बहुत कुछ प्रार्थना कर रहा हूं, मैं बहुत सारे लोगों के लिए 24 घंटा चेन प्रेयर में लगकर प्रार्थना कर रहा हूं, बट इफ यू आर नॉट डूइंग, एक्सप्रेसिंग गॉड्स लव टू योर नेबर, अपने उस पड़ोसी से आप अपना प्रेम को नहीं दिखाओगे, तो परमेश्वर के प्रति प्यार नहीं है। दिस पीपल हु वर रिलीजियस लीडर्स, धार्मिक गुरु थे लोग, परमेश्वर के प्रति बहुत प्यार है, परमेश्वर के प्रति बहुत भक्ति है, ಬಹಳ ಭಕ್ತಿ ಉಂಟು ದೇವರ ಪರವಾಗಿ,
ಬಹಳ ದೇವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ, ಸೇವೆ, ಯಜ್ಞ, ಕಾಣಿಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರೀತಿ ಇರಲಾರದ ಕಾರಣ ಅವರು ವಾರ್ಯವಾಗಿ ಹೋದ್ರು, ಮುಖ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೌಲನು ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಪ್ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ब्यूटीफुली ही रोट द होल चैप्टर, पूरा 13वां अध्याय जो है वो प्रेम का एक संदेश को, सिद्धांत को वहां पर लिखता है कि प्रेम क्या है, प्रेम कैसा है, प्रेम कितना गहरा है, कि प्रेम कितना बड़ा है, प्रेम कितना ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು, ಎಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಉಳ್ಳದು, ಎಷ್ಟು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ, ಮೊದಲನೇ ಯೋಹಾನ 4:20 फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 वर्स 20 में वचन कहता है, यदि कोई कहे कि मेरा परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ, ಮೊದಲನೇ ಯೋಹಾನ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ, ಒಬ್ಬನು ತಾನು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿದರೆ ಅವನು ಸುಳ್ಳುಗಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತಾನು ಕಂಡಿರುವ ತನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದವನು ತಾನು ಕಾಣದಿರುವ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲಾರನು. ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನು ತನ್ನ ಸಹೋದರನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಾವು ಆತನಿಂದ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ that if you want to show the love of God, then love one another. You must love other person. आपका कोई भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, परिवार के जन हो सकते हैं, हमें उनको प्यार करना बहुत ही जरूरी है. When we have love, then only we will do something for God's work. परमेश्वर के लिए तब जाकर ही हम लोग कुछ कर सकते हैं. आज वो लव जो है, प्यार जो है, डग गया है. भक्ति बहुत है, आराधना बहुत है, स्तुति बहुत है, ಆಫರಿಂಗ್ बहुत है, ಬಟ್ ಪ್ಯಾರ್ ನೀ है. ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ಪೌಲನು ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಐ ಮೇ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, बट इफ आई डोंट हैव अ लव, द गिफ्ट ऑफ लव, दैट एवरीथिंग इज वेन. सब कुछ कर रहा हूं, अगर प्यार नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है. प्रभु यीशु मसीह ने कितना अच्छा उदाहरण दिया. आई मस्ट हैव मेंशन्ड इन माय सर्मन मैथ्यू चैप्टर 25 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 40ನೇ ವಚನದ ಮುಂದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ, ನೀವು ನನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಿ, ನನಗೆ ನೀರಿಡಿಕೆ ಆಗಿದ್ದು, ನನಗೆ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಟ್ರಿ. आई वॉज हंग्री, यू फेड मी. मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना दिया. मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी दिया. मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा दिया. मैं जेल में था, तुम मुझे मेरी सुधि लेने के लिए आए. तब चेले पूछते हैं कि प्रभु तू कब इस हालत में था? इसमें से जो कुछ भी आप जिस किसी के भी प्रति आपने किया तो मेरे लिए क्या है. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ ಅದು ನನಗೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನು ತಿಳಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. प्लीज गॉड्स पीपल, ओपन अप योर आईज, अपनी आंखों को खोलो और जहां पर जरूरतमंद लोग हैं उनके प्रति अपने प्यार को दिखाओ. और वो प्यार जो है, सुनिएगा ध्यान से, तीसरा विषय, वो प्यार आपके कार्यों में दिखाई देना बहुत जरूरी है. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಯೋರ್ ಲವ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಆಕ್ಷನ್. विदाउट एक्शंस यू कैनॉट प्रूव योर लव. आपके उस कार्य के द्वारा, एक्शन के द्वारा अपने उस प्रेम को आप साबित नहीं कर सकते हो. और याकूब की पत्री में बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया गया है. वो कहता है कि अगर आपके अंदर विश्वास है ना, तो वो विश्वास जो है कर्मों को बिना व्यर्थ है. ही एक्सप्लेन्स अबाउट द फेथ एंड एक्शन. विश्वास और कर्म के बारे में कहता है. अब मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगा यीशु मसीह के दृष्टांत के आधार पर जो है, उस विश्वास के साथ में अगर कर्म होता है तो मैं ये कहूंगा कि अगर पड़ोसी से प्यार करना है तो वह प्यार जो है मेरे कार्यों में दिखाई देना है. ಆ ನಂಬಿಕೆಯು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೀತಿಯು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯೋರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಶೋಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಯು लव एंड केयर. आपके कार्य ही है आपको बताता है कि आप कितना प्यार करते हैं. आज ही के दिन घटना हुआ. आई जस्ट डोंट वांट टू बोस्ट व्हाट आई हैव डन. आई जस्ट वांट टू से, क्योंकि मुझे बहुत तसल्ली हुई वो करने से. आज शाम को जब मैं लौट रहा था, मैं अपने इलाके से यावाग ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, इधर वाज अ हैंडीकैप ट्राईसाइकिल जब वो चला रहा था, वो फिजिकली वीक था और वो हैंडीकैप था. वो अपना हैंडीकैप का साइकिल आपने देखा है ना, एक हाथ से पेडल मारते रहते हैं. कैन यू इमेजिन, वो बंदा इतना कमजोर है, उसको किसी का गाड़ी, बाइक या कार ने डैश करके उसको चले गए.
मैंने नहीं देखा किसने उसको डैश किया, किसने उसको धक्का मारा, किसने उसको हार्म किया, मैं नहीं जानता। बाय द टाइम आई वाज एबल टू सी, मैं जैसे मेरी नजर वहां पर गई तो उसका जो चक्का है पीछे पीछे जो टायर है वो पूरा दब गया था। वो धक्का नहीं मार पा रहा था, वो गाड़ी आगे नहीं जा पा रही थी। सब लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, सब लोग अपना अपना काम में बिजी है। मैं शॉप से निकल कर कुछ लेकर मैं अपना बाइक किया, स्टार्ट किया और देख रहा हूं कि ये अपना गाड़ी को आगे नहीं बढ़ा सकता क्योंकि उसका पिछला टायर जो दब गया था। इस हैंडीकैप, और वो बहुत सारा मैसेज जो है उसके पीछे उसने लिखा था। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, बट मैंने देखा कि मेरे जाने से पहले एक लड़का बाइक से उतरा और उसके टायर को सीधा करने लगा और वो ठीक से कर नहीं पा रहा था। और मैंने भी अपना गाड़ी रोका, फिर मैं भी गया और मैं उसका साथ दिया। तो हम दोनों ने कोशिश किया कि वो टायर को थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा चौड़ा करें और उसको सर्कल मोड में लाए ताकि वो थोड़ा आगे चलाकर गैरेज तक पहुंच जाए। हम दोनों ने बहुत मशक्कत किया, हाथ पूरे गंदे हो गए। वी वर एबल टू डू लिटिल बोथ ऑफ अस, मैंने भी किया, उस लड़के ने भी किया। करके वो चला गया और कोई तो आया कि और एक थोड़ा धक्का मार के उसको पहुंचा रहा था और वो ऑटो वाला था, उसने कहा नहीं साहब छोड़ दो, वो गैरेज तक चला जाएगा, वो व्हील जो है उसे ठीक करके चले जाएंगे। मैं प्रभु की महिमा के लिए कहूंगा, मैं निकल गया, वो भी सब लोग निकल गए, सब छोड़ दिए और धक्का मार रहे। धीरे धीरे से वो साइकिल जा रहा था। मैं थोड़ा आगे 100 मीटर के आगे तक मेरा गाड़ी चल रहा था, लेकिन उस 100 मीटर के डिस्टेंस में मेरे जहन में ये आया, वो गरीब है, वो हैंडीकैप है, अगर उसके उस साइकिल को भी अगर उसको ठीक करना है उस गैरेज में, शायद उसको कहीं ना कहीं 20-50 रुपए लगेगा। मैंने तुरंत अपना बाइक वापस रोका। मुझे नहीं पता मेरे ऊपर के जेब में जो भी मुझे मिला, आई जस्ट टुक दैट 100 रुपीज ऑफ नोट एंड आई जस्ट वेंट एंड गेव इट टू दैट मैन। मैं उस व्यक्ति को दिया और कहा कि आप बस उसे उसे रिपेयर कर लो। और इतनी तसल्ली हुई, सो मच ऑफ सेटिस्फैक्शन आई हैव रिसीव्ड। आई सेड दैट लॉर्ड, आई जस्ट वांट टू थैंक यू लॉर्ड, आई हैव नॉट डन समथिंग बिग, आई हैव नॉट डन समथिंग ग्रेट। मैं कोई बड़ा काम नहीं किया, मैं बहुत छोटा किया, लेकिन वो मेरे लिए बहुत सेटिस्फैक्शन था। क्योंकि सुनिएगा, हमेशा मैं अपने कलीसिया में ये थॉट कहा हूं, यू कैन गिव विदाउट लविंग बट यू कैनॉट लव विदाउट गिविंग। आप बिना प्यार के आप दे सकते हो, लेकिन प्यार के बिना आप नहीं दे सकते। इफ यू हैव लव डेफिनेटली यूल गिव। एंड लिसन फर्दर, एक और स्टेटमेंट है, वी कैनॉट डू एवरीथिंग फॉर एवरीवन बट वी कैन डू समथिंग फॉर समवन। ನಾವೆಲ್ಲರ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲವರ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮಾಡ್ರಿ, ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ರಿ, ದಯೆ ತೋರಿಸ್ರಿ, ಕನಿಕರ ಪಡ್ರಿ, ಕರುಣೆ ತೋರಿಸ್ರಿ, ಅಗತ್ಯದಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಅವರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡಿಡ್ರಿ. मैं प्रेज गॉड कहना चाहूंगा, इन दिनों में बहुत सारे लोग जब उन्होंने पूछा हालात के बारे में, और उस हालात में बहुत सारे लोगों ने सहायता किया, मैं ऐसे लोगों के लिए सच में परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं. बट इफ यू आर सेल्फिश, यू आर ट्राइंग टू फीड योर सेल्फ, अपने आप की पेट भर रहे हो, इट्स सो सैड. कुछ लोग हैं, उन्हें सब कुछ मिल रहा है और उन्हें दूसरों की फिक्र नहीं है. उनके अपने ही हैं, उनके अपने रिश्तेदार हैं, लेकिन उनको उनकी फिक्र नहीं कर रहे हैं. इट्स वेरी शेमफुल, ये बहुत ही शर्मनाक है. और आज प्रभु यीशु मसीह कहना चाहता है, अगर तेरे पड़ोसी से प्यार करना है तो वो प्यार तेरे कार्यों में दिखाई देना बहुत जरूरी है. ಬಹಳ ಜನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಂತ बहुत से बार ऐसे होता है, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಂತ ಒಬ್ಬ ಕುಡುಕನನ್ನು ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ, ನಗ್ತಾರ್ರಿ, ಅಯ್ಯೋ ಕುಡುಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಅವನ ಪರವಾಗಿ ನಗು ಮುಖದಿಂದ ನೋಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. बहुत से लोग एक शराबी का मजाक उड़ाते, अगर वो रास्ते में हिलते डुलते जा रहा है फिर रास्ते में गिर गया. लेकिन भला व्यक्ति कौन है पता है? उस शराबी के पास में जाएगा और पूछेगा कि भाई तेरा घर किधर है, मैं तेरे घर तक छोड़ूंगा. Today God is looking for those people who can help others, who can show the way for others, who can meet others need, जो दूसरों के जरूरत को पूरा कर सकते हैं. आज मैंने ये कहूंगा कि आज जाकर यहाँ वहाँ खड़े होकर बीमार लोगों के बीच में खड़े होकर, नो, ओपन अप योर आइस, ನಿಮ್ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೀರಿ, ಅಗತ್ಯದಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಹುಡುಕ್ರಿ, ಮುಟ್ಸ್ರಿ ಅವ್ರ ತನ. वॉट एवर बेस्ट यू कैन डू. यू मस्ट हैव नॉट डन एवर, आपने कभी किया नहीं होगा, लेकिन आप करके देखो. जो तसल्ली, जो शांति, जो खुशी, जो आनंद मिलेगा ना, वो सच में अनोखा रहेगा, जिसके द्वारा परमेश्वर पिता को महिमा मिलेगा. मैंने बहुत से बार स्टेटमेंट सुना, इवन ऑन योर फोन कॉल्स यू आर लिसनिंग एवरी टाइम व्हेन यू डू द फर्स्ट कॉल, देयर इज ऑलवेज अ कोरोना को लेके जो है एक ऐसा वाणी, एक बात आती रहती है, हमें कोरोना से लड़ना है. कोरोना जो इफेक्ट हुआ है पेशेंट से नहीं लड़ना है.
आज अछूत के हालात में आ गए हैं। हम किसी के पास वो कोरोना पेशेंट है तो उसको छूना नहीं चाहते हैं, उसके पास नहीं जाना चाहते हैं, उसके प्रति देखने का नजरिया बदल गया है। प्लीज डोंಟ್ डू दैट, ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ದಿವಸ ನಾವು ಈ ರೋಗವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು, ಆದರೆ ರೋಗಿಗಳನ್ನಲ್ಲ. ಆ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿದೆ. And as we will listen to this song, जैसे इस गीत को हम गाएंगे तो हम प्रभु के महिमा के लिए भेंट को अर्पण करेंगे. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಕರ್ತನಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ರಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಸಭೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಭೆಯವರೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಣಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಯಾರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಕೆಲವು ಜನ, ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆ ತಿಂಗಳಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತೇನೆ. इस गीत से हम आशीष होंगे. ಈ ರಾಗದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದೋಣ, ಕರ್ತನಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. कभी न डिगेगा डिगेगा, चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाश, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे। ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಈ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಬಳಿ ನಾವು ತರುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ನೆರೆಯವರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಮನಸ್ಸು ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನೂ ಮಾಡದೆ ಹೋಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂತ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ, ಕೊಡುವಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಾಮಿ. ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿರುವಂತ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. ಈ ಕಾಣಿಕೆಯು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಸಲುವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡಲಿ ಮತ್ತು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ತಕ್ಕ ಆಶೀರ್ವಾದನು ನೀನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಘನ ಮಾನ ಮಹಿಮೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೆನ್. ಈ ದಿವ್ಯವಾದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾ ಬದಲೇನು ಕೊಡುವೆ, ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಣಯವ
ಸಾಲದು. ಆಮೆನ್. ವಿಶ್ವಾಸದ ಕರ್ತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ, ಸಹವಾಸವು, ಐಕ್ಯತೆಯು, ಪರಲೋಕದ ಶಾಂತಿಯು, ಸಮಾಧಾನವು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸದಾ ಕಾಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಲಿ.